Good morning, children. So this is the continuation of the evolution second part. Biological evolution. The topic is biological evolution. In the last topic, you might have studied about the various theories regarding evolution and the chemical evolution and geological time scale also you might have studied. In this, how the life existed in the evolution, that is called biological evolution. Formation of protobionts. This is the first cell formed in the prebiotic earth. So abiotically produced molecules. So co-servate அப்படின்னு ஒரு molecule chemical evolutionல ஃபார்ம் ஆனதா பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அது செல்ஃப் அசம்பிளேஜ் ஒன்னோடு ஒன்று அசம்பிள் ஆகி they become droplets, enclose a watery solution and maintain a chemical environment different from surroundings. அது வந்து sea water, அதுக்குள்ள ஒரு membrane bound watery solution fill ஆன ஒரு droplets இருந்துச்சு. ஆனால் but inside that they are maintaining a chemical environment like a laboratory. So it has a variety of substance to react. So that is called chemical environment. These spheres are called protobionts. So the outer limiting membrane, that is called liposome, lipid bilayer, still we have in our outermost membrane of the cell, that is the liposome, lipid bilayer. And then protein liposomes that also present inside that is in watery solution. They are able to do fast multiplication. So due to the protobionts, they did various reactions with the help of liposomes or protein or enzyme, and they form conservates with nucleoprotein and limiting membrane. Nucleoprotein and nucleic acid. So it is closest resemblance to the today's RNA or DNA, that is called nucleoprotein. So see, this is called protobionts. Small polymerase when they are concentrated and hot sand or clay and rock அதில் வந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு செல். ஒரு மெம்பரைன் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை இதாக இருக்கு பார்த்தீங்களா. 2 ஃபார்ம் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இதில் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒன்று வந்து இப்போ உள்ள மொனீரா செல்லுக்கு ஈக்குவல் ஆகும், இன்னொன்று புரோட்டிஸ்டாக்கு ஈக்குவலாகவும் 2 செல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகி புரோட்டோபயான்லேருந்து டெவலப் ஆகுது. ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மொனீரா, அனதர் செல் வாஸ் ஈக்குவல் டு புரோட்டிஸ்டா. மொனீரானா இப்போ உள்ள நவடேஸ் பாக்டீரியா, புரோட்டிஸ்டானா நவடேஸ் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம். So they united to form protoviruses somewhat similar to present day viruses. 2 major cell types that appeared. One form of the earliest cell contained clumps of nucleoproteins embedded in the cell substance. Cell were similar to the monera. சொன்னேன்ல the previous diagramல பார்த்தீங்களா. So ancestral to the modern bacteria and blue-green algae. So other form of earliest cell contain nucleoprotein clumps that condense into a central mass surrounded by a thin membrane called protista. So ஒரு அமீபா செல்லா ஆர்கானிசம் எப்படி இருக்கோ அதை மாதிரி அதுக்குரிய கண்டென்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணதான் இருந்தது. இப்போ பாருங்க புரோட்டோவைரஸ் மொனீரா, ஒரு நடுவில் ஒரு நியூக்ளியர் புரோட்டீன் சரௌண்டட் பை எ மெம்பரைன். இது கிங்டம் புரோட்டிஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா many membrane bound organelles present inside the watery medium and it is surrounded by a membrane. So they are different from that. So monera and kingdom protista that is evolved from protovirus. Biological evolution. The topic is biological evolution.
In the last topic, you might have studied about the various theories regarding evolution and chemical evolution and geological time scale also you might have studied. In this, how the life existed in the evolution, that is called biological evolution. So it was proved by an experiment, Urey and Muller experiment. So it paved the way for possible synthesis of organic compounds that lead to the appearance of living organism. So அவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா mixture of gases they allowed to circulate over the electric charge through a tungsten electrode. A small flask was kept boiling. ஒரு ஸ்மால் ஃப்ளாஸ்கில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மிக்சர் ஆஃப் கேஸை பாயில் பண்ணாங்க. ஸோ ஸ்டீம் வந்து அந்த மிக்சர் ஆஃப் கேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டீம் தே ஆர் பாஸ் த்ரூ எ லார்ஜ் சேம்பர் விச் ஆஸ் கனெக்டட் டு த பாயிலிங் வாட்டர். பாருங்க, ஹீட் பண்ணுறது ஸ்டாப் காக் ஃபார் வித்ட்ராயிங் லிக்யூட், அங்கேருந்து ஸ்டீம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதில் எலக்ட்ரோடு, எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க், அந்த கேஸஸ் எல்லாம் கண்டென்ஸ் ஆகுது பாருங்கள். மீத்தேன், அமோனியா, ஹைட்ரஜன் அண்ட் வாட்டரும் வந்து ஹாட் வாட்டர், வெளியில் ஹாட் வாட்டர், உள்ளே வந்து கூல் வாட்டர். ஸோ அப்போ கண்டென்சிங் ப்ராசஸ் மூலமாக லிக்யூட் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் இட் இஸ் கலெக்டட் இன் தி டியூப். சரியா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ டெஸ்டட் தட் liquid droplets, it contained small organic molecules which was present in the earlier protoviruses. So this experiment was continuously takes place for 1 week. So இப்படி இவங்க வந்து அதை 1 month இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது with the formation of small organic molecules they can make a small cells like Monera and Protista. So this is the theory or experiment proves the biological evolution. So the chemical evolution was made by Oparin and Halden, that also proved by this experiment. So the steam condensed to form water which run down the U-tube, conducted continuously for a week. The liquid was analyzed. Glycine, alanine, beta-alanine and aspartic were identified. Aspartic acid were identified. இதெல்லாம் இப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கிற அமினோ ஆசிட். These are the building blocks of protein. So அப்போ possibility of abiogenesis synthesis of large amount of variety of organic compounds in nature from a mixture of sample gases. So all type of amino acid and nitrogen bases were not noticed. So இந்த அமினோ ஆசிட்ல இருந்து தான் நைட்ரஜன் பேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த நைட்ரஜன் பேஸ் தான் பேசிக் யூனிட் ஃபார் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ. ஸோ அப்போ இட் ப்ரூவ் த எவல்யூஷன். ஸோ இப்படி அமினோ ஆசிட் ஃபார்ம் ஆனதுனால தான் ஒரு நியூக்ளியோ புரோட்டீன் that is called nitrogen base. It's a basic unit for nucleoprotein. Nucleoprotein is a RNA or DNA. So அதுதான் பேசிக் லைஃபுக்கு தேவையான ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் that was created in the prebiotic earth.
ஆர்கானிசம் எப்படி இருக்கோ அதை மாதிரி அதுக்குரிய கண்டென்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணதான் இருந்தது. இப்போ பாருங்க புரோட்டோவைரஸ் மொனீரா, ஒரு நடுவில் ஒரு நியூக்ளியர் புரோட்டீன் சரௌண்டட் பை எ மெம்பரைன். இது கிங்டம் ப்ரோட்டிஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா மெனி மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் present inside the watery medium and it is surrounded by a membrane. So they are different from that. So Monera and kingdom Protista that is evolved from protovirus. Shell இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் டூ டயக்ராம் ரிவீல்ஸ் த ஃபாசிலைசேஷன் இன் அ செடிமெண்ட்ரி ராக். அடுத்தது இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் இருக்கு. இங்க பாருங்க ஆம்பர்ல அப்படியே இன்செக்ட் வந்து ப்ரிசர்வ்ட் ஆயிருக்கு. தென் இதான் ஆம்பர்ல ப்ரிசர்வ் ஆன எக்ஸாம்பிள். தென் ஃப்ரோசன் இன் ஐஸ். ஸோ தட் வாஸ் கிவன் இஸ் இன் அனதர் பிக்சர். ஸோ இது வந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸில் கவர்ட் ஆகி அண்ட் டெட்ராய், அது வந்து டெட்ராய் ஆகாமல் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, அதுக்கு தான் ஆக்சுவல் ரிமைன். இது மாதிரி ஓஷனில் தான் ப்ரிசர்வ் ஆச்சு. செடிமெண்ட்ஸ் பிகம் ஹார்டன். அந்த செடிமெண்ட்ஸ் நாளடைவில் அது ஹார்டன்ட் ஆகி ராக் மாதிரி ஸ்டோன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ வில்லி மொஹமெத் 22,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாழ்ந்தது அப்படியே ஃப்ரோசன் கோஸ்ட் ஆஃப் சைபீரியாவில் கிடச்சிது. அனிமல்ஸ் லிவிங் இன் த ஏன்ஷியன்ட் சிட்டி ஆஃப் போம்பி, அதுவும் ப்ரிசர்வ்ட் ஆகி வால்கனிக் ஆஷில் ப்ரிசர்வ் ஆகி அந்த ரிமைன்ஸ் வந்து கிடச்சிது. நவ் பெட்ரிஃபிகேஷன். ஸோ the animal died, the original portion of their body may replaced molecule for molecule by minerals. அங்கே இருக்கிற மினரல்ஸில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த ஒரிஜினல் பாடி பார்ட்ஸ் வெளியில் போயிட்டு இந்த மினரல் எக்ஸ்சேஞ்சினால they maintain the original shape of the insect or shell. So that is called petrification. இதான் ஆக்சுவல் ரிமைன்ஸ். பாருங்க வில்லி மொஹமெத் ஃப்ரோசன்ல ப்ரிசர்வ் ஆனது. இங்கே பாருங்க ஒரு போன் அப்படியே ப்ரிசர்வ் அப்படியே ஃபாசில் ஆயிருக்கு. இங்கே பாருங்க ஒரு டீத் ஸ்டோன் மாதிரி தான் இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி மினரல்ஸ் ஃபாசிலைசேஷனுக்கு என்னென்ன மினரல்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா அயர்ன் பைரைட்ஸ், சிலிக்கா, கால்சியம் கார்பனேட், bicarbonates of calcium and magnesium. They are replaced and helps in the formation of fossil. Natural molds and cast. So இது வந்து impression on the soft mud. ஒரு அனிமலோ ஒரு இன்செக்டோ சாஃப்ட் மட்டில் விழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இட் டெவலப் இம்ப்ரெஷன். அதே ஷேப் வந்து அந்த சாஃப்ட் மட்டில் டெவலப் ஆகுமா? ஆகும். அந்த ஷேப்பு ஸோ அதில் ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்திடும்? டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும். அப்போ அந்த ஷேப் மெயின்டைன் அண்ட் இட் வாஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை மினரல்ஸ் அண்ட் பிகம் ஹார்டன் அண்ட் வித் த ஷேப் ஆஃப் த இன்செக்ட். சச் இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆர் கால்டு மோல்டு. அதுக்கு பேர் மோல்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த கேவிட்டி ஆஃப் த மோல்டு அது வந்து ஹார்ட் மினரல்ஸ்லால் ஃபில் ஆகி கெட் ஃபாசிலைஸ்ட். அது ஃபாசிலைஸ்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் காஸ்ட். இப்போ அது வந்து ரெய்ஸ்டு பார்ட்டாக மாறிடும். முதல்ல அது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷனாக இருந்தது. இப்போ அது மினரலால் க்ளோஸ் ஆகி ரெய்ஸ்டு ஃபாசிலாக மாறிடும். ஸோ இதை மாதிரி ஹார்டன்டு ஃபீக்கல் மேட்டர், அதை வந்து கோப்ரலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டைனி பெலட்ஸ். ஃபீக்கல் மேட்டர்னா எக்ஸ்கிரீட்டரி மேட்டர் இல்லையா? ஸோ தே ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் தி reveal the understanding of the nature of the diet of the prehistoric animal thrived on. Okay. இங்கே பாருங்க பெட்ரிஃபைடு ஃபாசில்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் டிராகன் ஃப்ளை. அதோடைய ஷேப் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகி ஸ்டோனாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ பாருங்க ஒரு ராக்கில் தான் இந்த லேட்டர் ஆன் தட் மட்டில் விழுந்தது அப்படியே இம்ப்ரெஷன் டெவலப் ஆயிருக்கு.
ஸோ பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு, போன் மினரல்ஸ்ல ரீப்ளேஸ் ஆகி இட் மெயின்டைன் த ஷேப் ஆஃப் த போன். பாருங்க அப்படியே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அது வந்து ஃபிஷ்ங்கிறது தெரியுதா? ஸோ தட் இஸ் கால்டு பெட்ரிஃபைட் ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க பாருங்க மோல்ட் அண்ட் காஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது காஸ்ட், அது மெயின்டைன் ஆகி திருப்பி என்ன ஆயிடுச்சு, அது வந்து அந்த மினரல்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகி அந்த ஒரிஜினல் ஷெல்லே நமக்கு கிடைக்குது. இதுல இங்க பாருங்க மோல்டு. ஸோ அந்த ஷேப் ஆஃப் த இன்செக்ட் அப்படியே ஆகி அது ஸ்டோனா மாறி இருக்கு. திஸ் இஸ் மோல்டு.